ਅੱਜ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मोहम्मद साजिद। ਸਾਜਿਦ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, जी। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? अली अहमद। ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ? मेरा बहनोई सी। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਨੋਈ ਸੀ। जी ਅੱਛਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? सर, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਤਾਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਮਰਾਹਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਦਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਦਈ ਬਣੀਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੈਫੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਲਵਾਈ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੁਬਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਬਿਸਤਰੇ ਮਰਗ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੰਗ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, 11-12 ਵਜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਇਹਦੀ ਖੁੱਲੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਲਾ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਔਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਲੇਟਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। तो उन्हें कहा यार मैं देखना, तो उन्हें देखा उन्हें गिल्टी बनी, बहुत सख्त हो गया। तो कहता यार ये टीका रोक गया होगा तो आ जाएगा ठीक, परेशान ना हो। लेकिन जो 2-3 बजे ने तो बहुत शदीद दर्द स्टार्ट हो गई। तो कहता यार मेरे को बर्दाश्त नहीं होती, मैंने बहुत दर्द होने लग पी। तो उन्हें कहा चल अपने हॉस्पिटल लै चलो। मैं DH के हॉस्पिटल लैके गया ने तो उन्हें टीके वगैरह लगाए ने तो थोड़ी देर थोड़ा बहुत सुकून है। दर्द रुकी नहीं लेकिन थोड़ी कम हो गई। तो उन्हें 6 बजे कहा तो उन्हें दवाई लिख दी, चलो जाके ना तुम दवाई खिलाओ तो ठीक हो जाएगा। घर लैके आए हैं तो कुछ थोड़ी बेहतरी है, लेकिन तकरीबन पिछले टाइम गया 11-12 बजे फिर दर्द आस्ता आस्ता फिर पुरानी रूटीन ते आती गई। तो फिर हम डॉक्टर मनीर को लै गए दिन टाइम। तो डॉक्टर मनीर ने कुछ टीके वगैरह लगाए ने तो उन्हें क्या भी हो जाएगा ठीक, तुम घर लै जाओ। तो घर लैके आए तो रात पिछले टाइम तकरीबन एक दिन उमें गुजर गया, दूसरे दिन फिर ना पिछले टाइम दर्द स्टार्ट हो गई। तो क्या भी उन्होंने सर्जन को लै जाने तो इन्होंने डॉक्टर आबद रफीक के गए, दूसरा खारे रोड पर बैठता है, उनके को लै गए। तो उन्हें हालत देखी तो उन्हें ना BP चेक किया। उन्हें कहा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो चल गया। इन्होंने कहा टीका लो, उन्हें टीका भी चेक किया। उन्हें कहा उदो बहुत ज़्यादा जगह सारी रैड हो गई थी, टीका लगा हुआ है। उन्हें कहा टीका बहुत सवेर रिएक्शन हो गया। तो उन्हें इन्हें हमला कर रहा तो इनका BP बहुत ज़्यादा लो गई, हालत बहुत सीरियस है, तुम इन सेंटर पार्क लै जाओ। ये इदो एक दिन पहले उन्हें वाकया। तो उन्हें कहा कोई ईद है अगर तू वैसे कि सरकारी हॉस्पिटल वैसे बंद होंगे तो तुम ना प्राइवेट लै जाओ तो डायरैक्ट लै जाओ। वो सेंटर पार्क लैके गए, उन्हें जाते ना चेक किया BP बहुत लो है तो उन्हें एमरजेंसी डायरैक्ट उन्हें कहने ICU ले जाना पेगा। कि चल लै जाओ ICU ले जाके उन्हें टेस्ट वगैरह किए करके उस बाद उन्हें वेंटिलेटर तो उन्हें मुंतकिल करना पे चलो कर दे। उस बाद उन्हें क्या उन्हें टीका चेक किया कितने लगा। उस बाद उन्हें इहदे वास्ते दवाई चला दी। दवाई चलाने के बाद उन्हें असीं कहा भी इहदी ना इहदा की हल है। उन्हें कहती सर्जरी करनी पैगी। असीं कहा चलो कर दो। उन्हें फिर क्या उन्हें कहा सर्जरी में शायद इहदे जिन्नी हालत खराब हो गई, टीका बहुत ज़्यादा अगों तक डैमेज कर गया, इहदी शायद लत्त सानूं कट्टनी भी पाई है। तो असीं रोन लग पे। असीं कहा भी ये अचानक बाई चांस मेरी लत्त कट्टनी पाई, वो आ रही हो गया, पूरी जिंदगी किवें गुजारेगा। तो फिर असीं कहा चलो जान बच गया। उन्हें कहा अगर लत्त नहीं कट्टदी या इन्फेक्शन आप खत्म नहीं करते तो इहदी जान चली जाएगी, आस्ता आस्ता वध जाएगी। असीं कहा चलो कुछ नहीं होता, तुसीं जो इहदा बेहतर ट्रीटमेंट कर दिओ। तो थोड़ी देर बाद उन्हें BP चेक किया, BP नॉर्मल ही नहीं होया। वो दूसरा लैके गए सर्जिकल वार्ड च, लेकिन BP का फिर फुल ड्रॉप हो जाता सी। वापस लैके आते थे, सिर्फ दवाइयां तो BP मेनटेन करते थे। उस बाद थोड़ी देर बाद असीं उन्होंने कहा भाई उनकी हाल ना तुम सर्जरी कर रहे है ना मरीज बेहतर हो रहा है। उन्होंने कहा भाई इनका BP पूरा ही नहीं होता, BP सिर्फ इन्हें दवाइयां ना चला रहे हैं तो BP ने ना BP कम होती है तो रिएक्शन करा करता पौंदे अंदर की जाता, उन्हें इन्हें गुर्दे खराब कर दिते। गुर्दे मुंडे दोवें फेल हो गए, इन्हें जिसम स्वैल होना शुरू हो गया। उस दूसरे दिन ईद वाले दिन असीं उत्थे ही सी, ईद नमाज भी नहीं पढ़ी, असीं सारे भाई उत्थे ही सा। ईद नमाज साडी ईद उत्थे गुजरी हस्पताल विच ही। ते असीं उहदे देखिया तो उहदा जिसम आस्ता आस्ता स्वैल हो गया। जो गुर्दे खराब हो गए, नमकिया जिसम जो वध गया, जिसम उहदा बहुत ज़्यादा सुज गया।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਵਾਈਆਂ ਚਲਾਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਨਾ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ CPR ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੋਮੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 3 ਦਿਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਗਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ 2 ਭਾਈ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਦੁਬਈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਉਹ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਈਦੋਂ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਸਾਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਫੈਲਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30-12 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਨਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਬਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ। 17 ਦਸੰਬਰ ਸ਼ਾਦੀ। 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਔਰ 17 ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ। ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਵਾਪਸ ਉਹਨੇ 31 ਮਹੀਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। तो ਅਸੀਂ ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਲਵਾਈ ਜਾਏ।